பிரபாகரனுடைய அப்பா நகாஜனையா மேல வந்தோம். இன்னைக்கு என்ன விஷயம்னா, இங்க 3 ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஏதெல்லாம் பார் அசோசியேஷனுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி, சிபிஐ ஜெனரல் செக்ரட்டரி, சேர்க்கை படைத்த தங்கவயல் புரட்சி ನಾಯಕನ್ 140 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಲದ ಮರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಸಲಾಂ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ 2 ಸೇರಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂದು ಮೇ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. உலக தொழிலாளர்களே, ஒன்று சேருங்கள். நீங்கள் இழப்பதற்கு அடிமை சங்கிலியை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்று சொன்ன மாமேதை கார்ல் மார்க்ஸினுடைய மேதினத்தினுடைய தந்தை, தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய கம்யூனிஸ்ட் மேனிபெஸ்டோவை இவர் எழுதியிருந்தாலும் கூட கார்ல் மார்க்ஸுக்கு மட்டும் இந்த மே தினம் சொந்தமல்ல. இந்திய நாட்டில் முதல் முறையாக மே தினத்தை கொண்டாடிய உலக தொழிலாளர்களுடைய அந்த உரிமை நாளை வெள்ளையர் ஆட்சி காலத்திலேயே நிலைநாட்டிய தமிழகத்தினுடைய சிங்காரவேலர் சென்னை ஹைகோர்ட்டுடைய அந்த பீச்சில் முதல் மே தினம் இந்தியாவில் 1923 தோன்றியது. இந்திய நாட்டிலே தொழிலாளர்களுடைய உரிமைகளை, மே தினத்தினுடைய அந்த நடைமுறையை இந்திய நாட்டிலே அமல்படுத்திய அந்த மாபெரும் சக்தி, இந்திய நாட்டினுடைய தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய அந்த உரிமையை சட்டமாக்கியது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் இயற்றிய அரசியல் சாசன சட்டம் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அரசியல் சாசன சட்டம் இருக்கும் வரை மே தினத்தினுடைய உரிமைகளை யாராலும் அசைத்து பார்க்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட வலுவான ஒரு அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கியவர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்பதை யாரும் மறந்துவிட முடியாது. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕಟ್ಟೆಂದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಐಕ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಭಾರತ್ ಎರ್ತ್ಮೂವ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಲ್, ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್. 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ, ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದಂತ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ 1000 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಲದ ಮರ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
KGF ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪುನರ್ಚೇತನ ನಡೀತದೆ. 33 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ಗಳಿದೆ. 33 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುನರ್ಚೇತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಸೈನಾಡ್ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ರಿವೈವಲ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್. ಆ ಸೈನಾಡ್ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ KGF ನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 150 ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಆದರೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಿವೈವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಿಲ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. PGM ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗಣಿಗಳನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪುನರ್ಚೇತನ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಮಲ್ ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ, 100,000 ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಮಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ವೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ವೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೇ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 26 ದಿವಸಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆ ನಂಬಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೇವ್ KGF ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ಸುರೇಶ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ 80% ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಸವಿತಾ ಬಾಬು ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ಕಾನೂನನ್ನ, ಯಾವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡಿದರೋ, ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ 4 ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಐಕ್ಯತೆಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದಂತ ಒಂದು ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರೆಂದು ಬಂದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರೆಂದು ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕಟ್ಟು, ಅದು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಮತ ಇಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ದುಡಿಮೆ, ಅವನ ಹಕ್ಕುಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ
இந்திய நாட்டில் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகன் இன்னைக்கு வந்துகிறது, சிவப்பும் நீலையும் ஒன்று இணையப்பட வேண்டும். பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய சித்தாந்தங்களோ, உலக மாமேதை கார்ல் மார்க்சினுடைய சித்தாந்தங்களோ இன்றைக்கு ஓரணியிலே திரண்டால் மட்டுமே இந்த நாட்டிலே ஜனநாயகத்தை காக்க முடியும், தொழிலாளர்களுடைய உரிமைகளை காக்க முடியும், தொழிலாளர்களுடைய போராட்டங்களை காக்க முடியும் என்கின்ற அந்த கூக்குரல் இந்திய நாட்டிலே சுமார் 10 ஆண்டுகளாக அங்காங்கே முழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த முழக்கத்தை வலுப்படுத்துகின்ற வகையிலே, ஒன்றுபடுத்துகின்ற வகையிலே இன்றைக்கு நமது தோழர் கருணாமூர்த்தி அவர்களோ, சவிதா பாபு அவர்களோ இன்றைக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோடு இணைந்து இந்த மேடையை அமைத்திருக்கிறார்கள். இதனுடைய அர்த்தம், இன்றைக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கோ இன்றைக்கு நீலத்திற்கோ ஒரு விரோதம் இல்லை. இவர்கள் இணைந்து இந்த நாட்டினுடைய போராட்டத்திற்காக, இந்த தொழிலாளி வர்க்கத்திற்காக உழைக்கிறார்கள் என்பதை எடுத்து காட்டுகின்ற வகையிலே இந்த மேடை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மேடையிலே பல்வேறு விஷயங்களை தோழர் ஜெய்சீலன் அவர்கள் வைத்தார். பெமல் தொழிலாளர்களுடைய வாழ்விலே ஒளி ஏற்றுகின்ற வகையிலே இன்றைக்கு அந்த தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது. தீர்ப்புகள் வருகிறது, ஆனால் அரசாங்கங்கள் அதை மேல்முறையீடு செய்கிறது. பிஜிஎம்எல் தொழிலாளர்களுடைய தீர்ப்பு வந்தது, அதை மேல்முறையீடு செய்கிறார்கள். அந்த தீர்ப்பை அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு தொழிலாளர்களோ, முன்னாள் தொழிலாளர்களோ ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும் என்பது கூட இந்த நேரத்திலே நான் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுகின்றேன். கோலார் தங்கமயிலுக்கு மட்டுமல்ல, கோலார் மாவட்டத்திற்கு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அபாயம் இருக்கிறது. தொழிற்சாலைகள் வரவில்லை. நமது பிள்ளைகள், இளைஞர்கள் இன்றைக்கு BA படித்தவர்கள், PE படித்தவர்கள், MTech படித்தவர்கள் எல்லாம் பெங்களூரை நோக்கி வேலைக்கு செல்கிறார்கள். ஆனால் கோலார் தங்கவயலில் எல்லா விதமான சலுகைகளும் இருக்கிறது. தொழிற்சாலைகளை ஏற்படுத்துகின்ற வகையிலே சலுகைகள் இன்றைக்கு இருக்கிறது. ஆனால் ஏன் செய்யவில்லை, ஏன் செய்யக்கூடாது என்பதை நாம் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும். நம்மில் இருக்கக்கூடிய பிளவுகளை மறந்து தொழிலாளர்களுடைய நலனை கருதி, இந்த ஊரினுடைய நலனை கருதி, மக்களுடைய நலனை கருதி ஓரணியிலே நாம் திரள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி இந்த வாய்ப்பை எனக்கு நல்கியமைக்காக காயிலிருந்து பேசுனதுனால தொண்டை நம்ம கருணாமூர்த்தி ஐயா இருந்து சேவ் KGF பத்தி இங்க சொல்லணும்னு சொல்றார். சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் எல்லா அரசியல் கட்சிகளையும் கொண்டு ஒரு பொது நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. இன்றைக்கு தங்க சுரங்க குடியிருப்புகளை சொந்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் 1 லட்ச கையெழுத்து இயக்கத்தை நடத்தி வருகின்றோம். உண்மையாகவே மனப்பூர்வமாக சொல்லுகின்றேன், சேவ் KGF உயிரோட்டத்தோடு இருக்கிறது, சேவ் KGF வலுவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த பெமல் தோழர்களுடைய ஆதரவால் தான் அந்த சேவ் KGF இன்றைக்கு இருக்கிறது. எப்படியாவது இதை உடைக்க வேண்டும், எப்படியாவது இதை நசுக்க வேண்டும் என்று பல சக்திகள் முயற்சி செய்த போது கூட வலுவான வலிமையான பெமல் தோழர்கள் இன்றைக்கு அதுக்கு வலுவாக இருக்கிறார்கள். வீடுகளை சொந்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்பது நமது கோரிக்கை. இன்னைக்கு பெமலை பிரிக்கிற, இன்னைக்கு மில்ல பிரிக்கிறேன்னு சொல்றான், கெனிய பிரிக்கிறேன்னு சொல்றான், சைநாடு மண்ணை விற்கிறேன்னு சொல்றான், வீடுகளை காலி பண்ண மாட்டான் அப்படின்றதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் இருக்கு? லட்சக்கணக்கான பேர் இந்த வீடுகளில் இன்னைக்கு வாழ்ந்து வராங்க. அங்க குடி தண்ணீர் வசதி இல்லை, தொழிற்சாலை இல்லை, சரியான சுகாதாரம் இல்லை. இன்னைக்கு அந்த வீடுகளும் அகற்றப்பட்டா நம்மளுடைய உலக பிரசித்தி பெற்ற அந்த தங்க நகரம் அழிந்துவிடும். அதனால சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் 1 லட்சம் கையெழுத்து இயக்கத்தை இன்றைக்கு நடத்தி வரும். 85,000 கையெழுத்து இன்றைக்கு பெறப்பட்டு இருக்கிறது.
மீண்டும் இன்னும் ஒரு 15,000 கையெழுத்து இன்றைக்கு பெறப்படும். இதை மத்திய அரசிற்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மல்லேஷ் பாபு மூலியமாக நாங்களே டெல்லி சென்று அதை மத்திய அரசுக்கு வழங்குகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி விரைவிலே நடைபெறும். அந்த சேவ் கேஜிஎஃப் இன்னைக்கு டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஸ்டேடியம் ரினியூ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு முயற்சி பண்றோம். பிஜிஎம்எல் மருத்துவமனையை இன்னைக்கு புனரமைப்பு பண்ணணும்னு இன்னைக்கு சொல்றோம். தங்கவயல் எம்ஜி மார்க்கெட் புல் மார்க்கெட் பிரச்சனை ஏற்பட்ட போது அதை தடுத்து நிறுத்தியது இன்னைக்கு சேவ் கேஜிஎஃப். பாபா சாஹேப் அம்பேத்கரை பத்தி இவ்வளவு பெருமையா சொல்றோம். கேஜிஎஃப் சொன்னா பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருக்கு சொந்தம் சொல்றாங்க. ஆனா முனிசிபாலிட்டியில பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய சிலை சேதமடைந்திருக்கிறது. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 15 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கிக்கிறான். ஆனா சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் அந்த பணத்தை எங்களா சாப்பிட்டீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் எடுத்த முயற்சியில இன்னைக்கு டெப்டி கமிஷனர் அங்க வந்து அங்க வெண்கல சிலையை மாத்தி அமைக்கிறோம் சொல்றாங்க. போராட்டத்தால் மட்டுமே, ஒன்றுபட்ட குரலால் மட்டுமே பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும் என்பதற்கு உதாரணம் இன்றைக்கு சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் எடுத்துகின்ற முயற்சி. அதே போல இந்த ஆலமரம் பகுதியில் டாக்டர் லயன் சுரேஷ், நம்ம சவிதா பாபு, நம்மளுடைய கருணாமூர்த்தி அவர்கள் கூட என்னை விடுவதில்லை. இந்த பகுதிக்கு வரணும், நீ பேசணும் சொல்றாங்க. என் மனசு பிரகாரம் இது இன்னொரு மைனிங் பகுதி. அங்க முப்பாட்டன் வாழ்ந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் பிள்ளைகள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது இந்த பகுதி. கேஜிஎஃப் மைனிங் பகுதியினுடைய தொப்புள் கொடி உறவுதான் இந்த பாரத் நகர், HP நகர், ME நகர், DK அல்லி என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. தங்கவயலுடைய அந்த மறுவளர்ச்சியிலே உங்கள் பங்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு நல்கியமைக்கு நன்றி கூறி முடித்து MRC வெல்லிங்டன்ல வேலை செய்தவர், செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் பென்ஷன் வாங்கி நின்றது. பிஜிஎம்எல் அப்பாயிண்ட் ஆயிட்டு 1962 வந்து CITல ட்ரெஷரர் ஆயிருந்தாரு. சௌரிதாஸ், முத்துக்குமார், KS வாசன் இருக்கு. அப்போ நெக்ஸ்ட் அம்லர் ராஜகோபாலா அவருக்கு அவருடைய திறமையை பார்த்து INTCல பிரசிடென்டா கொடுத்தாங்க லேபர் யூனியனுக்கு. அங்கிருந்து பெமல் வந்து 69 அப்பாயிண்ட் ஆகி 73 போராடி SC/ST வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனை கொண்டாந்தது ஃபாதர் கிருஷ்ணன். உங்களுக்கு எல்லாம் பெமல்காருக்கு தெரியும் அவருடைய ரத்தம். எனக்கு இது பண்ணணும்னு ஒரு கனவு. ஈவினிங்ல தொழிலாளர் தினத்தை பண்ணணும். எங்க அப்பா சொன்னது கம்யூனிஸ்ட் ரத்தம் ஒவ்வொரு உடம்புலையும் ஓடினா தானே அம்பேத்கர் இதை கூட நீ லீடர் ஆக முடியும்னு சொன்னது எங்க அப்பா. என் உடம்புல கம்யூனிஸ்ட் ரத்தம் ஓடுது, ப்ளூ அம்பேத்கரிசம் ஓடுது. அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் பிஜிஎம்எல்ல வந்து பிளாஸ் மேஸ்திரியா இந்த சுப்பராயனுடைய புதல்வர் ராமசாமி, அவர் ஒரு தொழிற்சங்கவாதி. கேஜிஎஃப் தொழிற்சங்க வரலாற்று புத்தகமாக ஆகியவர். அவருடைய குமாரன் தான் ஜோதிபாஸ். தொழிற்சங்கவாதிகளுடைய பிள்ளைகள் இருவரும் சேர்ந்து இந்த தொழிலாளர் தினத்தை சிகப்பு ப்ளூவா மாற்றி நடத்தி காமிச்சிருக்கோம். அம்பேத்கர் ஜெயந்தி 12 30,000 வியூவர்ஸ் ஆகுது யூடியூப்ல 2 நாள்ல. எங்களுக்கு வந்து இங்க நிகழ்வு நடத்திட்டு
இந்த சமுதாயத்துக்கு சோசியல் மீடியா மூலியமா விழிப்புணர்வு போனோன்ட்டு இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக், யூடியூப்ல ஆயிரக்கணக்கான பேர் பார்த்துட்டு அதுக்கு லைக்ஸும் போடுறாங்க. இந்த மாதிரி நீலமும் சிங்கமும் சேர்ந்து கோலார் தங்கவயல் ஆலமரம் பகுதியில மே தினத்தை கொண்டாடி இருக்காங்க. வரலாறு ஒரே ஒன்று படைக்கணும்னு நினைச்ச உங்களுடைய ஆதரவுலையும் அதை நான் முடிச்சேன். जय भीम जय भीम।